हेलो हाय नमस्कार मु आपणक प्रियर डीपी एंट्रांस आज नुआ सेसन रे आपनको स्वागत करुच्ची। आज सेसन रे आमे आलोचना करिबा ईवीएस रो 100टी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि समस्त टीचिंग एंट्रांस पई इंपोर्टेंट खास करी ओटीटी सीटीईटी एवं ओएसएसटीटी पई। तो काल विलंब न करी आम सहित आपण सब्सक्राइब करी सबुदिन यही नुआ नुआ क्लास करिबा पई संयुक्त रुहंतु। धन्यवाद। प्रथम प्रश्न देखिबा एबे कोन देइची। प्राथमिक स्तर रे ईवीएस पढ़िबार मुख्य उद्देश्यटी कौन हेबा उचित। गोटे शिक्षक जेतबले प्राथमिक स्तर रे ईवीएस पढ़ाए तार मुख्य लक्ष्यटा कौन रहिबो। जेमती गोटे पिलाटा ता चारि पाखर परिवेश को बुझिबा सहित शिक्षा केमती वास्तव जीवन सहित जड़ित रखिबो। तो ऑप्शन ए कौन देइची शिक्षार्थीर बाह्य जगतर अनुभूति को विद्यालय शिक्षा सह जोड़िबा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्ले कौन देइची ईवीएस शिक्षादान रे पर्यवेक्षण पद्धति सबुठारु बड़ लाभ कौन। जेतबले पिला माने निजे देखिबे बा निजे देखिबा द्वारा कौन सी शिक्षणटा सब बळे कौन हुए चिरस्थायी हुए आ ताहा फळे तांकर कौन हुए मन रे जिज्ञासा बढ़े। तो ऑब्जर्वेशन केमती आसे निजे देखे आ अनुभव करे शिखंदी से माने। नेक्स्ट प्ले कौन देख 3 नंबर प्रश्न ईवीएस सिलेबस रे परिवार और बंधु को एक थीम भावे काहींकी रखा जाइची। तो जेतबले ईवीएस पढ़ा जाए तो परिवार बंधु को गोटे थीम रे धरा जाए काहींकी पिलाटी जहाँ भी शिखे से ता निज परिवेश रु आउ ता संपर्क रु शिखिबा को आरंभ करे ना नहीं। नेक्स्ट प्ले कौन देइची 4 नंबर प्रश्न के निम्नत मध्यरु केउंटी एक अक्षय शक्तिर उदाहरण अटे। अक्षय कहले कौन जोटा केबे शेष हेबो नाही सौर शक्ति। नेक्स्ट प्ले कौन देइची 5 नंबर प्रश्न ईवीएस श्रेणी रे शिक्षक मानचित्र काहींकी व्यवहार करंती। पिले जितो मैपिंग करंती शिक्षक काहींकी पिला माने मानचित्र देखिया फल कौन हुए तार दिग तार दूरता तार स्थान तापिक अवस्थिति सब बुझी परिबो। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न प्राथमिक स्तर रे ईवीएस शिक्षादान पाई केउठी सबुठारु उपयुक्त पद्धति। तो प्राथमिक स्तर रे पिला माने जेमती खेलिबा द्वारा बा क्रीड़ा और कार्यभित्तिक पद्धति द्वारा परिवेश से विभिन्न विभिन्न कार्य को खूब सहज रे एवं सुविधा रे मन रखि पारे। तो क्रीड़ा और कार्यभित्तिक पद्धति द्वारा से सबुठारु उत्तम शिक्षादान देई परिबो कोठी प्राथमिक विद्यालय रे। तो 7 नंबर प्रश्न बोले कौन देइची खाद्य श्रृंखला बा फूड चेन रे सबुज उद्भिद मानकु कौन कहंती। सबुज उद्भिद माने कौन गोटे उत्पादक श्रेणी रे से माने जिबे से माने सूर्य आलोक व्यवहार करी निज खाद्य निजे प्रस्तुत करतांती ताको सो भोजी बेली कहंती। तो आमे माने सब कोउतरे जिबा भक्ष्य करे जिबा आमे माने खाउछे। 8 नंबर प्रश्न बोले कौन देइची निम्नलिखित मध्यरु केउंटी एक सामाजिक परिवेशर अंश। सामाजिक परिवेश कहले पिले कौन जोटा समाज रु आसीची माने जेमती कि पर्वपर्वाणी परिवार समाज मिलीमिशी जो सामाजिक संस्कृति गठन करंती ताकू सामाजिक परिवेश बोली कुआ जाए। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न बोले कौन देइची वायुमंडल रे केउ स्तर रे ओजोन गैस रहीची। ओजोन स्तर तुमको कहितली O3 सेटा काम कौन तार सूर्य ठार आसुवा जो अति बैगणी रश्मि बा यूवी रे को रोकी थाए सेटा को स्तर रे रहे स्ट्राटोस्फियर रे रहे। नेक्स्ट ईवीएस शिक्षादान रे क्षेत्र भ्रमणर मुख्य गुरुत्व कौन। जेतबले पिला माने वास्तव जिनस गुड़िक देखती तांको मन रे गोटे धारणाटा जो रहे सेटा स्पष्ट हो जाए। तेणु सबुठारु बेस्ट उपाय होची गोटे पिला मानकु ईवीएस शिक्षादान रे
ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ କିଛିଟା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ପରିବେଶରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ବି ଯିବ, ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉଭୟ ମିଶି କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତ 11 ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଉଥିବା ଭିଟାମିନ୍ କେଉଁଟି? ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭିଟାମିନ୍ କୁହ ଯେଉଁଟା ପାଣିରେ ମିଶିଯିବ। ଅପସନ୍ ଡି ଉଭୟ, କେବଳ ବି ନୁହେଁ, ଉଭୟ ବି ଆଉ ସି ମଧ୍ୟ ହୁଏ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ 12 ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଇଭିଏସ୍ ଶିକ୍ଷଣରେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣରେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓର କାମ କ'ଣ? ତାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତା ପ୍ରଗତିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, କେମିତି ତାର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସେଥିରେ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷଣ କରିବା। ନେକ୍ସଟ 13 ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜୈବ ଅବକ୍ଷୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ଆବର୍ଜନା ଅଟେ? ଜୈବ ଅବକ୍ଷୟ ଅଯୋଗ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଯେଉଁଟା ମାଟିରେ ସହଜରେ ମିଶିବନି, ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିବ। ତ କେଉଁଟା କରିବ? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ କରିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି, 14 ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଡିପି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଦେଶର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଝୁମ୍ ଅଧିକ କରାଯାଇଥାଏ? ଝୁମ୍ କେଉଁଠି କରାଯାଏ? ଆମ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଚାଷ କରାଯାଏ, ତାକୁ ଝୁମ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। କେଉଁଠି ସେଟା? ମିଜୋରାମ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି, 15 ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଭିଏସ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କାହାଣୀ ଓ କବିତା ବ୍ୟବହାର କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଇଭିଏସ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଏ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଷୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ବିଷୟଟା ଅଧିକ ରୁଚିକର ଆଉ କଳ୍ପନା ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନା ନାହିଁ। 16 ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଇଭିଏସ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ର ଜନକ କିଏ? ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ, କିଲ୍ ପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍। ମାରିଦେଇ ପଳାଇ ଆସିବନି କିଣ୍ଡର ଗାର୍ଡେନ୍। କିଏ ପ୍ରୋବେଲ୍ କରିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ? ଏଇଟାକୁ କିଏ କରିଥିଲା? ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ କିଲ୍ ପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ କରିଥିଲେ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କେଉଁ ସ୍ତରରେ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତର ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଟ୍ରାପୋସ୍ଫିୟର। ନେକ୍ସଟ, ସାଧାରଣତଃ ପିଇବା ପାଣିରେ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଅଧିକ ରହିଲେ ଫ୍ଲୁରୋସିସ୍ ରୋଗ ହୁଏ? ଫ୍ଲୁରୋସିସ୍ ରୋଗ ହେଲେ ଅଧିକା କ'ଣ ହେବ? ଦାନ୍ତ ଆଉ ହାଡ଼ର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ? ଫ୍ଲୁରୋସିସ୍ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍, ଫ୍ଲ। ନେକ୍ସଟ 19 ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ପୃଥିବୀର ଫୁସଫୁସ୍ ବା ଲଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଠି ପ୍ରବଳ ଜଙ୍ଗଲ ସେଠି ପ୍ରବଳ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେବ। ତ କେଉଁଠି ପ୍ରବଳ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି? ଆମାଜନ ନଦୀ ନା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ 20% ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ। କିଏ? ଆମାଜନର ବର୍ଷାର ଅରଣ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ 20 ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଇଭିଏସ୍ରେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ପଦ୍ଧତିର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଇଭିଏସ୍ରେ ବା ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପରିଣତ ହୁଏ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ମେଥଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କରେ? ଗୋଟେ ଇଭିଏସ୍ରେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ମେଥଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ 21 ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷାକୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ତାଜମହଲ ମଧ୍ୟ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଲାଣି। ଦୁଇଟା ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼। ଏ ଦୁଇଟା ବାୟୁକୁ ବାଷ୍ପ ସରି କ'ଣ କରେ? ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ 22 ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଇଭିଏସ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ? ଇଭିଏସ୍ଟା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଣୀରେ କରାଯିବ ନା, ତ ବାହାର ଲୋକ ଆସିକି କରିବେନି। ନେକ୍ସଟ 23 ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି,
ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ କେଉଁଠି ଅଛି? ଜିମ୍ କର୍ବେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1936 ହେଇଥିଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ନେକ୍ସଟ 24 ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଇଭିଏସ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ? ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷଣ କେତେବେଳେ କରାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିଶୁର ପରୀକ୍ଷାଟା କାହିଁକି କେଉଁଠି କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲାର ଭୁଲ ରହୁଛି ସେହି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଧାରଣା ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟା କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? 25 ପ୍ରଶ୍ନ ବାୟୁରେ ମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା କେଉଁ ଗ୍ୟାସର ପରିମାଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ, ଯେଉଁଟାକି ଅବକ୍ଷାରଜାନ ପରିମାଣ, ତାର ଭାଗ ହେଉଛି 78 ଭାଗ। ନେକ୍ସଟ 26 ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଇଭିଏସ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ନକ୍ସାର ବ୍ୟବହାର କାହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ନକ୍ସା ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖିବ ତ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ। ନେକ୍ସଟ ଶରୀରରେ ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗର କାହା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ? ରକ୍ତହୀନତା ଶରୀରରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତରେ କମିଯିବ ସେତେବେଳେ ରକ୍ତହୀନତା ଦେଖାଯିବ, ତ ଲୌହ ବା ଆଇରନର ଅଭାବରୁ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ 28 ଇଭିଏସ୍ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଲାଭ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଜିଜ୍ଞାସା ଆସିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପଚାରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ପିଲାଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ 29 ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଜୈବ ବିବିଧତାର ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପରିଚିତ? ତ ଗୋଟେ ଜୈବ ବିବିଧତା ଅଞ୍ଚଳ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁଠି ଜୀବମାନେ ନିର୍ବିକ୍ଷରେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଏକାଠି ବସବାସ କରୁଥିବେ। ତ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ଏବଂ ପୂର୍ବ ହିମାଳୟ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଜୈବ ବିବିଧତା କେନ୍ଦ୍ର। ତ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ହେଉଛି ତାର ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ 30 ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଇଭିଏସ୍ରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭ୍ରମଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମ୍ୟୁଜିୟମ ଇତ୍ୟାଦି ନେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବଳ। ତ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ। 31 କ'ଣ ଦେଇଛି? ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା କ'ଣ କେଉଁଠା ଲୋକ ସିଏ? ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର। ସିଏ କ'ଣ କଲେ? ବହୁତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକାଠି ହେଇକି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କୁଣ୍ଢାଇକି ଧରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ଗଲେ, କିଛିଟା ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଗଛକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଲେ। ତ ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଗଛକୁ ବଞ୍ଚେଇବା। ନେକ୍ସଟ ଇଭିଏସ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସମୂହ ଶିକ୍ଷଣର ଫାଇଦା କ'ଣ? ସମୂହ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ? ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ ଏବଂ ସାମାଜିକ କୌଶଳଟା ବଢ଼ିବ। ଦଳ ହୋଇ କାମ କଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଯାହାକି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଫାଇଦା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ। 33 ବାଘମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର କେବେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା? ଏଇଟା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? ଜିମ୍ କର୍ବେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। କେବେଠୁ? 1973 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। କାହା ପାଇଁ? ବାଘମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି? 34 ପ୍ରଶ୍ନ ଇଭିଏସ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ନୀରବ ପଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଇଭିଏସ୍ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ନୀରବ ପଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ମେନ୍ କ'ଣ ରହିବ? ନୀରବରେ ପଢ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ? ମସ୍ତିଷ୍କ କେବଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ବିଷୟକୁ ସେ ଗଭୀର ଭାବେ ବୁଝିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି? 35 ପ୍ରଶ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମିରୁ କେଉଁ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି? ସ୍କିନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର। ତାକୁ ରୋକୁଛି କିଏ? ଓଜୋନ ଗ୍ୟାସ୍ ବା O3। ଇଭିଏସ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ କେଉଁ କୌଶଳ ବୃଦ୍ଧି କରେ? ଗୋଟେ ଇଭିଏସ୍ରେ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ କ'ଣ କରେ? ଶୁଣିବ ଆଉ ଲେଖିବ, ଶ୍ରବଣ ଓ ଲିଖନ। ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ପାଇଁ 3Rର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଯେଉଁ 3R ନୀତି ଅଛି, ଆବର୍ଜନାର ବ୍ୟବହାର କମେଇବା, ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରିବା। ତ ରିଡ୍ୟୁସ୍,
रियूज आउ रिसाइकेल होची कौन से तीन 3R नीति। ईवीएस श्रेणी रे परीक्षा करिवार उद्देश्य कौन गोटे ईवीएस श्रेणी रे परीक्षा करिया द्वारा कौन हुए शिक्षार्थीर वैज्ञानिक मनोभाव जागृत करिवो। नेक्स्ट 39 वायुर चाप मापिबा पई केउ यंत्र व्यवहार करा जाए। वायुर चाप मापिबा पई आमे बारोमीटर व्यवहार करथाउ। 40 नंबर स्टॉप कौन देछि ईवीएस शिक्षादान रे अनुसंधान मूलक प्रश्न काहींकी पचारंती। ये जो अनुसंधान मूलक प्रश्न पचारिबार मुख्य उद्देश्यटा पिलार कौन रहिला पिलामानंक ज्ञान को गभीर करबा और ताको मने पकेबा ना नहीं। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न विश्व परिवेश दिवस केबे पालन करा जाए प्रतिवर्ष जून 5 विश्व परिवेश दिवस केबेटू एटा आरंभ करा जायथला 1974 मसीहारू एटा आरंभ करा जायथला। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न कौन देछि ईवीएस पाई एनसीएफ 2005 रो सुपारिश अनुଯାयी केउटी ठीक जो एनसीएफ रही नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ईवीएस पाई कौन सुपारिश करछि शिक्षार्थी जहाँ पढ़ुछि ताहा निज जीवन रे प्रयोग करने आवश्यक ज्ञान को निज जीवन सहित जोड़िबा। नेक्स्ट 23 नंबर कौन देछि निम्नलिखित मध्यरु केउटी प्राथमिक ग्रहणकर्ता किए हरिण आउ सब कौन भक्षक। नेक्स्ट ईवीएस पाई विजुअल एड मध्यरे केउठी को ग्रहण करा जिवो नाही। विजुअल एड कहले कौन केवल देखिब तो रेडियो रे देखिब कौन सेटा श्राव्य उपकरणटा। नेक्स्ट मेरु अंचल रे रहुथिबा लोकमानंकर बरफ घर को कौन कुआ जाए इगिलू। नेक्स्ट ईवीएस शिक्षादान रे सृजनशीलता किपरि बढ़ाई दिया जाई पारिबो। सृजनशीलता कहले कौन गोटे पिला जेतबले नुआ नुआ कथा को चिंता करे ता मन रे से सृजनशीलता शक्तिटा बढ़ी थाए। तो पिला मानकु एटा किपरि बढ़िबो पिला मानकु मुक्त चिंताधारा और कल्पना करने को सुजोग देवा द्वारा बढ़ी थाए। 47 नंबर प्रश्न पे कौन देछि जलर कठिन अवस्था को कौन कुआ जाए गोटे कठिन हो गला कौन कहती बरफ बोली कुआ जाए। केते डिग्री हुए 0 डिग्री सेल्सियस रे बरफ हेई थाए। 48 नंबर प्रश्न कौन देछि ईवीएस रे मानचित्र अंकन शिक्षा द्वारा पिला कौन शिखे गोटे ईवीएस रे मानचित्र अंकन द्वारा कौन शिखे सी दिग आउ दूरता संपर्क रे बुझीबा। नेक्स्ट 49 पिलार सबुठारु बड़ समुद्र पृथ्वीर सबुठारु बड़ समुद्र नाम कौन कोटा बृहत्तम और गभीर महासागर प्रशांत महासागर। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न आमर 50टी प्रश्न सरीबाकू जाउची ईवीएस शिक्षादान रे आनुषांगिक टीपा कौन गोटे पिला मानक पई विभिन्न स्वतंत्र आचरण को एथा टीपी रखा जाए जहाँफल कौन हुए शिक्षार्थीर दैनिक घटना और आचरणर संक्षिप्त रिपोर्ट एतरे दिया जाए। तो वर्तमान आम 50टी प्रश्न सरीला डीपी एंट्रांस को सब्सक्राइब करंतु एई भली नुआ नुआ वीडियो देखिया पई। 51 नंबर प्रश्न कौन देछि ईवीएस शिक्षादान रे निरंतर व्यापक मूल्यांकनर मुख्य उद्देश्य कौन जो सीसीई रही पिला मानकर दुर्बलता चिन्हट करी ताको केमती संशोधन करिवे तापाई यार मुख्य उद्देश्य रही वायुमंडलर सबुठारु उल्कापिंड पोड़ा पोड़ी पाउंस हो जाए केउ स्तर रे उल्कापिंडटा पोड़ीकी पाउंस हो जाए कौ पिंड रे मेसोस्फियर रे वायुर घर्षण जगु उल्कापिंडटा जली जाए। ओके 53 प्रश्न पे कौन देछि गोटे स्थानर पारिपार्श्विक अवस्था को बुझीबा ईवीएस शिक्षक केउ संबलटी व्यवहार करिवे
गोटे स्थानर पारिपार्श्विक अवस्था को बुझापी हेले कौन हम से अंचल संबल आ गोष्ठीर साहाय्य नवाटा सबुठार उत्तम ना नहीं तो स्थानीय गोष्ठी संबल। नेक्स्ट 54 वर्ष कौन देती माटीर उर्वरता वृद्धि क्यों जीव को चाषीर बंधु बोली कहुए आर्थवोम बा जिया कृषकर बंधु। ईवीएस शिक्षा श्रेणी रे आलोचना ईवीएस श्रेणी रे आलोचना पद्धतिर सबुठारु बड़ सुविधा कौन आलोचना करने द्वारा पिलामानक मध्य कौन हुए जोगाजोग कौशल आ गणतांत्रिक चिंताधारार विकास होता है जहाँफल शिक्षार्थी माने निजर मतामत देवाक सुजोग पाई। नेक्स्ट 56 शरीर हाड़ और दांत को शक्त करने क्यों विटामिन आवश्यक गोटे शरीर में कैल्शियम शोषण साहाय्य करने फल कौन हुए विटामिन डी फल हाड़ और दांतटा शक्ति बढ़ी थाए विटामिन डी। नेक्स्ट 57 कौन देती पिले निम्नलिखित मध्यरु केउंटी एक ग्रीन हाउस गैस अटे ग्रीन हाउस गैस कौटा पृथ्वी तापमात्रा बढ़ाई साहाय्यकारी मुख्य दायी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट 58 कौन देती ईवीएस शिक्षादान रे सामग्रिक पद्धति कहले कौन बुझा सामाजिक सामग्रिक पद्धति कहले कौन विज्ञान और सामाजिक विज्ञान एवं परिवेश शिक्षा को एकाठी करी पढ़िबो। ओके 59 पुरी जिलार केउं ह्रदटी एक सामुद्रिक ह्रद तो चिलिका। 60 नंबर प्रश्न कौन देती ईवीएस शिक्षा रे भ्रमण संशोधन पाई शिक्षक कौन करवा उचित भ्रमण संशोधन कौन करेंगे निज भूल को निजे खोजे ताकू सुधार उत्साहित करेंगे पिलामानंकु। नेक्स्ट कौन देती 61 शब्द प्रदूषण बा नॉइज पॉल्यूशन मापिबा पई केउं एकक व्यवहार करा जाए गोटे शब्दर तीव्रता को डेसिबेल एकक रे मपा जाए ना नहीं। 62 प्राथमिक श्रेणी रे ईवीएस पढ़ेला बेले जल प्रसंग रे केउंटी एक गुरुत्वपूर्ण कार्य कोडा जल संरक्षण पई विभिन्न उपाय आलोचना करिबा। नेक्स्ट निम्नलिखित मध्यरु केउंटी पुनः चक्रण करा जाई पारिबो कोउटा को पुणी तरे नुआ बनाई पारिबो नुआ काच करि पारिबो। नेक्स्ट 64 शिक्षार्थीर कार्य रे प्रतिफलन पाई शिक्षक केउंटी व्यवहार करती शिक्षार्थी निजर कौन करे शिक्षण अनुभूति को गोटे डायरी लिखे से तार निज प्रगति बुझी पारे ताको लर्निंग डायरी बोली कहती। नेक्स्ट 65 डीपी एंट्रांस को सब्सक्राइब करंतु। वायुमंडल रे केउं गैस पृथ्वी को कंबल परी घोड़ाई रखी गरम रखे कोटा सूर्यर ताप को धरी रखिबारे साहाय्य करे जहाँफल पृथ्वीटा आमको गरम होबारे एबे लागिची CO2 अंगारकाम्ल ना नहीं। नेक्स्ट पिले कौन देती 66 ईवीएस शिक्षादान रे समस्या समाधान पद्धतिर शेष सोपानटी कौन जेतबले समस्याटा समाधान हो सभा शेष से कौन कौन परिणत हम सिद्धांत बा फलाफल परीक्षण में परिणत हम। 67 राजस्थान केउं समुदाय गछ और कृष्णसार मृग बंचाइवाई जनाशुना राजस्थान रे विश्वई समुदायटा कौन करे परिवेश और वन्यजंतु सुरक्षा पाई निज जीवन देवाक प्रस्तुत थांती किए विष्णोई। पृथ्वीर सबुज घर प्रभाव बा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों कारण बढ़ुची जंगल क्षय और प्रदूषण जोगु बढ़ुची। 69 पिले कौन देती ईवीएस शिक्षादान रे वक्रता पद्धति कहीं एते उपयुक्त नुह वक्रता पद्धति कहीं उपयुक्त नुह पिला माने जदि केवल शुणिब ताले किछि करने को सुजोग पाइबानी तार शिक्षार्थी निष्क्रिय हो जिवो ना नहीं। 70 नंबर प्रश्न मात्र 30 रहा भारतर केउं अंचल रे सुंदरवन अवस्थित सुंदरवन कोटी पश्चिम बंगर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदीर मुहाण रे सुंदरीवन देखा जाए। नेक्स्ट
71 EVS ଶିକ୍ଷାରେ ପରିବେଶ ମେଳା ଆୟୋଜନ କରିବାର ଲାଭ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ବଢ଼ିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଓ କୌଶଳର ବିକାଶ ହେଇଥାଏ ନା ନାହିଁ। 72 ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆମ ଦେଶରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଶକ୍ତି ବା ନନ୍ ରିନ୍ୟୁଏବୁଲ ଏକ ଉଦାହରଣ କେଉଁଟା? ନନ୍ ରିନ୍ୟୁଏବୁଲ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେଇଟା ସରିଯାଇଥାଏ, କୋଇଲା। 73 EVS ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କେଉଁ ସୋପାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ସୂଚନା ବା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥାଉ, ଏଇଟା ସେତେବେଳେ କାମ ଦେଇଥାଏ। 74 ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଜଳବାହିତ ରୋଗ? ଜଳବାହିତ ରୋଗ କୋଉଟା? ଦୂଷିତ ଜଳ ପିଇଲେ ହବ, ମଇଳା ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ହଇଜା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, କଲେରା। EVSରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧ୍ୟୟନ କାହିଁକି କରାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଟି କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଗଭୀର ଭାବେ ଜାଣିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କୋଉଟା? ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଗଭୀର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବାୟୁରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହ୍ୟୁମିଡିଟି ବା ଆର୍ଦ୍ରତା। ନେକ୍ସଟ 77 EVS ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସ୍ଥାନ କେଉଁଟା? ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଖୋଲା ପରିବେଶ ବା ବଗିଚାକୁ ଦେଖିବ ସେତେବେଳେ ତାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଅବଜରଭେସନ ସେ କରିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ 78 ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ହାତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ହାତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉଟା? ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ସେଇଟା ଅଛି, ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ 79 EVSରେ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିଲା ବେଳେ ଉପର ପଟ ସବୁବେଳେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ବୁଝାଏ? ମାନଚିତ୍ରର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଉପର ଦିଗ କୋଉଟା? ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ରୋଷେଇ ଘର କଲାବେଳେ ଖାଦ୍ୟର ଭିଟାମିନ୍ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ରୋଷେଇ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଖାଦ୍ୟର ଭିଟାମିନ୍ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପନିପରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଧୋଇବ ତାପରେ କାଟିବ, କିନ୍ତୁ ଧୋଇ ଦେଇ ଆଜିମାନେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ପାଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାର ଭିଟାମିନ୍ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ନା ନାହିଁ। EVS ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସାମାଜିକ ଗଠନବାଦ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ଆଲୋଚନା ହେବ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବ ନା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସାମାଜିକ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ଶିଖିଥାଏ ସେ ପିଲାଟି। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି, 82 ଆମ ରକ୍ତରେ ଅମ୍ଳଜାନ ବୋହି ନେବାରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଆମ ରକ୍ତରେ ଅମ୍ଳଜାନଟା କିଏ ବୋହେ? ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ବୋହିଥାଏ। 83 ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି, EVS ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ ସାରଣୀ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପିଲା କ'ଣ ଶିଖେ? ଯେତେବେଳେ ସାରଣୀ କରାଯାଏ ପିଲା ଶିକ୍ଷକ ତଥ୍ୟକୁ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସଜାଡ଼ିବା, ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ତାକୁ ପିଲାକୁ ସହଜ ହୁଏ, ତ ସୂଚନାକୁ ସଜାଇ ରଖିବାରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥିବୀର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ କେତେ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛି? ତ ଦୂରତା ଅନୁଯାୟୀ 3 ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ତ ଆମର ଯେଉଁ 8ଟି ଗ୍ରହ ରହିଛି ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରେନ୍ସ, ନେପଚୁନ, ତ ଇଏ 3ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। EVS ଶିକ୍ଷାରେ ଖେଳ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ସହଜରେ ପରିବେଶକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଆଉ ମାନସିକ କ୍ରିୟାକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିଥାଏ, କୋଉଟା? କ୍ରୀଡ଼ାଟା। 86 ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଇଣ୍ଡିଆନ ରୋଲର ନାମ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ, ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷୀ କିଏ? ଇଣ୍ଡିଆନ ରୋଲର ବା ଭଦଭଦଳିଆ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଭାବେ ପରିଚିତ। ବେଶ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି, 87 EVSରେ ଗ୍ରୁପ ୱାର୍କ ବେଳେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ଶିକ୍ଷକ
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ନିଜ ସମସ୍ୟା ସେମାନେ ନିଜେ କହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ ପରିଚାଳକ ଭାବେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗର ନାମ କ'ଣ? ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? 8844 48 ନା କ'ଣ 8848 ନା ନାହିଁ? ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି 89, ଇଭିଏସ୍ରେ ମାନଚିତ୍ର ସଙ୍କେତ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? ଇଭିଏସ୍ରେ ସଙ୍କେତ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ନଦୀ, ମନ୍ଦିର, ରାସ୍ତାକୁ ସହଜରେ ବୁଝେଇବେ, ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସୂଚନା ଦେଇ ହୁଏ ନା ନାହିଁ? ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି 90 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମାତ୍ର 10ଟି। ଡିପି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମ ଶରୀରରେ ଜଳ ପରିମାଣ କେତେ? 7% ଜଳ ନା ନାହିଁ? 91, ଇଭିଏସ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ସତ୍ୟପାଠ ବା କ୍ଷେତ୍ର ନାଟ ବା ଫିଲ୍ଡ ନୋଟ୍ କ'ଣ? ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଯାହା ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ତ କିଛି ନୋଟ୍ କରିପାରିବେନି, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ନୋଟ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ନୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବା ଜିନିଷର ଲିଖିତ ଟିପ୍ପଣୀ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ 92 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲା କ'ଣ ଦେଇଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କେଉଁ ସ୍ତରରେ ବିମାନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ? ଗୋଟେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁଠି ପାଣିପାଗଟା ସ୍ଥିରତା ଥାଏ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବାଦଲ ଫାଦଲ ନଥାଏ, କେଉଁଠି? ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରରେ ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଭିଏସ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଗଛ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦୟାଭାବ ଶିଖେଇବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ପରିବେଶକୁ ବୁଝିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର କ'ଣ? ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ବୁଝିବ। 54 ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲା କ'ଣ ଦେଇଛି, କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ଅନ୍ଧାରକଣା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଅନ୍ଧାରକଣା କେଉଁଟା? ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅନ୍ଧାରକଣା, ଭିଟାମିନ୍ ଡି କ'ଣ? ବେରିବେରି, କଳଖିଆ, ଜିଭଘା, ରକ୍ତହୀନତା, ଭିଟାମିନ୍ ସି ସ୍କର୍ଭି, ଭିଟାମିନ୍ ଡି ରିକେଟ୍ସ ନା ନାହିଁ? ଭିଟାମିନ୍ ଏ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ, ଇଭିଏସ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କଳାପଟା ବ୍ୟବହାର ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁଟି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ? ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ କଳାପଟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ପିଲାମାନେ ତାକୁ ପଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଅକ୍ଷର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର, ଏଇସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି 96 ପ୍ରଶ୍ନ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଲେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ହୋଇଥାଏ? ତ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା CO2। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି 97 ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଭିଏସ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂଆ ପାଠକୁ ପୁରୁଣା ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାଟା ନିହାତି କରିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି 98 ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀରତମ ସ୍ଥାନ ମାରିଆନା ଟ୍ରେଞ୍ଚ କେଉଁ ମହାସାଗରରେ ଅଛି? ମାରିଆନା ଖାତ କେଉଁଠି ଅଛି? ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? 99 ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲା କ'ଣ ଦେଇଛି, ଇଭିଏସ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଇଭିଏସ୍ରେ କ'ଣ ଦରକାର? ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ସେମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କିଛି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ତାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତ ଶେଷ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ ଜଳପ୍ରପାତର ନାମ କ'ଣ? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁଟା? କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶରାବତୀ ନଦୀରେ ଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗ ଜଳପ୍ରପାତ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜଳପ୍ରପାତ। କେଉଁଟା? ଯୋଗ ଜଳପ୍ରପାତ। ତ ଆମର ଆଜି 100ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସରିଗଲା। ତ ଆମେ ଆଜି ଦିନରେ ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ତ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡିପି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହିଭଳି କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟର ସାର୍ ଦେବବ୍ରତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।